उन्होंने सोचा पता नहीं सहज पाठ करता साडे घरे कई बार इउं भी धोखा हो जाता। वो पहले दिन जपजी साहब पढ़ गया, 7वें दिन 9वें महले श्लोक पढ़ते, अखंड पाठ तो उन्हें किया ही नहीं। साडे बोलने में फर्क होंदा है, इस करके आप गुरबाणी अंदर किंतु परंतु करे वसासी इन्नी बाणी पढ़ी साडा काम नहीं बनया। काम इस करके नहीं बनया क्योंकि बाणी बड़ी गलत पढ़ी है। बाणी एक शुद्ध पढ़ना सीखो, एक अपने शरीर की शुद्धि, खाना पीना पहनना ठीक होना चाहिए, एक गुरु वाले बन के फिर पढ़ो, फिर बहुता महात्म प्राप्त होंदा है। तेरा ते सिद्धन भजै कारज राजसी रास। तो इस करके कहते ने जे कोई प्राप्ति करनी हो ऐसी राजसी कारज है या सिद्धियां वास्ते कोई करता है भी मैनू रिद्धियां सिद्धियां की प्राप्ति हो जाए, आपो अपने शौक होंदे ने। अपने विच सारे जाने इक्को सुभाव दे नहीं बैठे, कोई किसी सुभाव का बैठा, कोई किसी सुभाव का बैठा। कईयां नूं रिद्धियां सिद्धियां पसंद ने, कईयां नूं ब्रह्म ज्ञान पसंद है, कईयां नूं माया पसंद है, किसी नूं कुछ चाहिए आपो अपने मतलब के मुताबिक। सतगुरु महाराज कहने जिहड़ी भी चीज चाहिदी है ना, इत्थे सतगुरु दे कहण दा भाव भाई किते होर ना जाओ। जपजी साहब है, गुरबाणी है, गुरबाणी विचों ही सारा कुछ प्राप्त होवेगा। यंत्रन मैं चौदश कयो पंचदशी ते भूत। हुण जे कोई जंतर मंत्र तंत्र आदि किसी ते असर करे 14वीं पौड़ी कहते पढ़ो, ते पंचदशी जिहड़ी पंच ते दसी 15वीं पौड़ी है, कहते ये जे कोई प्रभाव पै जांदा गलत किस्म दा बाहरली हवा दा तां ਉਹਦੇ वास्ते कहते 15वीं पौड़ी पढ़िया करो। होलस ते डाकन तजै सत दस मोहन कूत। इस प्रकार कहते 16वीं पौड़ी जिहड़ी है इन्हां डाकणियां आदि छड़ जांदियां ने। 7 10 17वीं पौड़ी विच कहते ने अच्छे भोजन प्राप्ति वास्ते कि जे चंगे भोजन छकने ने महाराज सानू वधिया खाण नूं देवे। ਇਹਨੇ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ 18 8 10 ਨਿਤੁਤ ਵਿਦਿਆ ਹੇਤ। ਇਹਨੇ 18 ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ 18ਵੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ अरदास करे, हे महाराज मैनू विद्या दी दात बख्शो। अतमाहे विद्या वदे निर्मल बुद्ध सचेत। वो कहने 6 महीनों दे विच बंदा पूरा विद्वान बन सकता, विद्या ऐन वधेगी ओदी, क्योंकि जो आस रख के पढ़ेगा तो इस तरीके नाल जो छोटियां छोटियां जिन्नियां भी इच्छावां ने ये सारियां पूरियां हुंदियां हन। 19 जोग में फिंसी नार संजोग। तो कहने 19 जड़ियां 19वीं पौड़ी है, जे योग की प्राप्ति करनी है वो इस तरीके नाल अफुर योग जिहड़ा हुंदा है इहदी प्राप्ति। 20वीं जिहड़ी है जो शादी आदि वास्ते गृहस्थियां की कामना पूरी करने वास्ते कहने इस तरीके नाल 20वीं पौड़ी की बख्शिश हुंदी है। संतत हित कीसवी मृत सुत 22 जोग। संतत औलाद वास्ते पौड़ी पढ़े। 21वीं पौड़ी औलाद जे ना हुंदी होवे तां पढ़नी, पुत्र वास्ते पढ़नी। फिर मित्र सुत 22वीं जोग। इस तरीके नाल 22वीं दा जिहड़ा मेल है पुत्र दे मरण नाल भाव जिहड़ा 18 आदिक भाव बीमारियां पैदा हुंदियां ने वो दूर हुंदियां ने, क्योंकि उदों लोग ऐसा पुछदे सी। आप अज दे युग विच बैठे हैं, अज तो 300 साल पिछे जाओ, 400 साल पिछे जाओ, 500 साल पिछे जाओ तां जमाना कैसा सी, दुनिया दे उत्ते की हुंदा सी। आपां क्योंकि ज्यादा तक इधर ध्यान नहीं दिता कदे, उदों संगत ऐसियां चीज़ां पुछदी भी नहीं, महाराज आह कारज है, आह कम किवें, फलाना तां ऐं कर दिंदा, फलाने दा जिवें बाबा बुढ़ा जी ने कहा कि महाराज हिंदू मत विच तां गीता है, अपने सिख पंथ दे विच फिर किहड़ी बख्शिश हुई है अपने ते भी। महाराज सच्चे पातशाह कहने जिहड़ा सुखमनी साहब दा पाठ है ना ये किते उपर है, किते ज्यादा। इतनियां बख्शिशां ने श्री सुखमनी साहब दे पाठ दे विच कि ए लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभापै मेले। कहने सारा कुछ मैं लोक तो परलोक तक बख्शिश कर दिता है। इस तरह कोई ना कोई पुछ लैंदा। महाराज अपने विच 10वें पातशाह नूं कहंदे उधर महाराज एक गायत्री मंत्र उन्हां कोल जे पढ़दे ने तां उन्हां सारे पाप मिट जांदे ने। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे वास्तवता सारी बाणी ही भला करदी है, पाप मेटदी है, पर जे तू ये मन दे अंदर शंका करदा है
ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਿਖ ਲੈਣ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਚੰਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੀ ਚਾਚਰੀ ਸੰਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨਾਮਿਆ ਕਾਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਤਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ 68 ਤੀਰਥ ਸੀ ਫਿਰ ਬੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਰਿੱਧ ਨ ਖੁੱਟ ਮੈਂ 24 ਚਾਤਰ ਪ੍ਰੇਤ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੁੱਟ ਹੋਵੇ ਅੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੁੱਕੇ ਨਾ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਖੁੱਟ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਥਵਾ ਰਿਪਨ ਜੇ ਆ ਜੇ ਪਾਠ ਰਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਖੁੱਟਣ ਲਈ। ਤੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ 24ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪ ਕਰੋ ਅਥਵਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਫਿਰ 25 ਪਾਠ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਥ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਚਾਤਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਆਦਿਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 24ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 25ਵੀਂ ਆਦਰੇ ਸਭ ਕੋ ਮੋਹਨ ਰੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਤੇ 5 25ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਦਰ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਸੇਵਕ ਸਭ ਦਰਬਾਰੇ, ਅਥਵਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਨੀ ਕੀ ਸੋਝੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਜਾਈ ਨਾ ਦੱਸਣੋਂ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਏ ਨਾ ਵਰਤੀਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੋਹਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ 25ਵੀਂ। 26 ਛਲ ਮੈਂ ਬਲ ਧਰੇ ਸਤ ਵਿਸ਼ ਕਾ ਜਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਛਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 26ਵੀਂ ਦਾ ਪਾਠ, 27ਵੀਂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ। 8 ਕੈ ਭੈ ਦੂਰ ਕੋ ਹੋਏ ਬਜਰ ਸਮ ਪਾਪ। ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। 28 ਭਾਵ 28ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 27ਵੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਲਈ ਦੂਸਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ 100 ਦਰ 13 ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਬੱਜਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਖ ਪੀਵੈ ਵਿਖਿਆ ਕਟੇ 29 ਸੇ ਕਾ ਝਾੜ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਵੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ 29ਵੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ। ਦੂਧ ਵਧਾਵੇ ਵਜ਼ਨ ਮੈਂ 30 ਪੌੜੀਆਂ ਗਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੱਧਦਾ ਹੈ,
ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 30ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹੀ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗਊ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਲਵੇਰੀ ਮੱਝ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਵੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਈ ਹੋਈ ਗਊ ਤੇ ਸੂਈ ਹੋਈ ਮੱਝ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਊ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਮਣਾ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਧਾਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਗਊ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਟੋਲਾ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੇ। ਏਕੀ ਛੇਕੋ ਦੋਕੀ ਭਾਗੇ ਤ੍ਰੈ ਤੇਤੇ ਇੱਕ ਤਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 31ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਤੋਂ ਛੇਕੇ ਕਦੇ ਲਹਿਣ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤਾਪ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 32ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਭਾਗੇ ਤ੍ਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਈਆ ਤਾਪ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਤੇਈਏ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਪ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਊਗਾ ਨਾ 33ਵੇਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਾਪ ਚੜਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 34ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਦਿਕ ਪੜੇ। ਨਿਤ ਜੋਰੀ ਚੌਥੀ ਪੜੈ 40-40 ਮਾਪ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 40-40 ਵਾਰ ਪੜੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਜੇ ਵੱਧ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਕਰਮ ਮਾਂਝ 10 ਕੋ ਪੜੈ ਅਰਥ ਮਾਏ ਵੀ ਪਾਠ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਪੌੜੀ ਕਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 10 ਪਾਠ ਪੜੇ, ਅਰਥ ਧਨ ਆਦਿਕ ਲਈ ਜੋ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 20 ਪਾਠ, ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੋ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 30 ਪਾਠ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। 30 ਕਾਮਨਾ ਸੰਚਰ 40 ਮੁਕਤ ਰਾਠ। 30ਵੀਂ ਪਾਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 30ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ 40 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਪੌੜੀ, ਉਹ 40 ਪਾਠ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 10 ਪਾਠ ਪੂਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਤਮ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਪਾਠ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੇ ਹੀ ਕਰੇ ਰੋਜ਼। 35 ਪੰਗਤ ਛੱਤੀਗੜ੍ਹ ਸੂਰ ਕਾਜ 37। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਤਮ ਦੱਸ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 37 ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਲਈ ਤੇ 36ਵੀਂ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 35ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਤਮ ਵੀ ਹਨ। 38 ਮਿਲਨੇ ਸਾਧਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਰ ਅਸੀਤ। ਸੋ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਅਥਵਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਓ ਇੱਥੇ। 39 ਧਨ ਦੇਵ ਕੋ 40 ਚਤੁਰਭੁਜ ਰੂਪ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ 39ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ 39ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਵ ਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰ ਸੁਨਿਆਰ ਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ 40 ਜਿਹੜੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਰੂਪ ਅਥਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੌੜੀ ਪੜੇ। ਯਾਰ ਭਾਂਤ ਜਬ ਲਿਖੋ ਤੇ
ਭੋਜਨ ਅਖੈ ਸਰੂਪ। ਸੋ ਅਖੈ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੇ, ਜਪੇ। ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪੇ, ਲਿਖੇ, ਹੋਮ ਕਰੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇ ਭਾਵ ਲੰਗਰ ਆਦਿਕ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਓ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਫਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਈ ਪਾਠ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਪ ਮਹਿਮਾ ਪੌੜੀ ਪੜੈ ਕਰਹਿ ਗੁਰਸਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਅਸਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਪ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਕਾ, ਇਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਤੇਜਾ ਜਾਂ ਕਾ ਗੁਰਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਸਫਲ ਤੇ ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਕੁਝ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਰੱਖ ਕੇ? ਜੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਚੱਲਿਓ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ 10 ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 20 ਕਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 20 ਕਰ ਲਓ, 30 ਕਰ ਲਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ 250 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮਾ 150, ਕੋਈ 100 ਪਾਠ। 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਠ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵੇਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।